بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیڈ کے آفیشل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے۔ حق کی راہ میں لازوال قربانیوں کی بدولت بالآخر ڈاکٹر شاہد مسعود کو ضمانت پر رہائی مل گئی، اور اس طرح کورٹ میں یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ کس طرح نون لیگ نے بدنیتی کی بنیاد پر ڈاکٹر شاہد مسعود کو اس کیس میں پھنسوایا، اور اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے جو ڈاکٹر شاہد مسعود کی مدد کی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود جو پمز ہسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کے کیس کی سماعت ہوئی جس میں ان کے وکلاء اور اسی طرح ایف آئی اے کے وکیل اور اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں پر جسٹس ملک منظور احمد اور جسٹس طارق مسعود نے اس کیس کی سماعت کی۔ ججز نے ایف آئی اے کے وکلاء سے کہا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود پر کیا الزام ہے، تو انہوں نے کہا کہ شاہد مسعود نے ڈینز کریشن اور انٹرنیشنل اسپورٹ سولوشن کو اپروول دی تھی اور یہ کمپنیاں جعلی نکلی، جس پر جج نے کہا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا ان کمپنیوں سے کوئی تعلق ثابت بھی ہوا کہ نہیں۔ اس پر ایف آئی اے نے کہا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا ان کمپنیوں سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر ججز نے پوچھا کہ شاہد مسعود نے کوئی پیسے لیے یا کوئی ایسی ٹرانزیکشن ملی آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ نہ تو کوئی ٹرانزیکشن ایسی ملی ہے اور نہ کوئی رشوت لی ہے، جس پر جسٹس طارق مسعود اور جسٹس ملک منظور احمد نے کہا کہ جب ڈاکٹر شاہد مسعود کا ان کمپنیوں سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا اور نہ ہی ڈاکٹر شاہد مسعود نے کوئی رشوت لی، نہ ہی کوئی ٹرانزیکشن ایسی کوئی ملی آپ کو، تو شاہد مسعود کا اس کیس میں آپ نے کیوں نام ڈالا، جس پر وفاق کی جانب سے پیش ہونے والے وکلاء جواب نہ دے سکے۔ پھر عدالت نے ایف آئی اے کے وکیل سے پوچھا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود پر کیس کب سے چل رہا ہے، جس پر وکیل نے ادھر ادھر فائلیں تلاش کرنا شروع کر دی، تو ججز نے کہا کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ڈاکٹر شاہد مسعود پر کیس کب سے چل رہا ہے، اور آپ نے کیس بھی ان کے اوپر ڈال دیا ہے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایف آئی اے نے یہ بھی کہا کہ 2014 سے 2015 تک جو انکوائری ہوئی اس میں بھی ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام نہیں ہے۔ بعد میں شاہد مسعود کا نام اس کیس میں ڈال دیا گیا تھا، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ 2014 سے 2015 تک ہونے والی انکوائری میں ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام نہیں آیا اور نہ ہی تفتیش میں اس کا ذکر آیا ہے، تو 2015 کے بعد ایسی کیا چیز ایف آئی اے والوں کو مل گئی جس کی وجہ سے ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام ڈال دیا گیا، جس پر ایف آئی اے نے کہا کہ ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ تو عدالت نے کہا کہ ہمیں تو حیرت ہے کہ اتنی غیر ذمہ داری برتی گئی اور عدم ثبوت اور کوئی شواہد نہ ہونے کے باوجود ایک شخص پر کیس ڈال دیا گیا اور ضمانت بھی نہیں ہونے دی جا رہی۔ پھر عدالت نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر شاہد مسعود کو روپکار ملنے کے فوراً بعد ہی رہائی مل جائے گی، اور ڈاکٹر شاہد مسعود ایک بار پھر صحافت کی نئی زندگی کا آغاز کریں گے اور کرپٹ مافیا کے خلاف جدوجہد کا آغاز کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام اس کیس میں 2015 میں ڈالا گیا، وہ بھی بغیر ثبوت کے، اور ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس وقت کی ایف آئی اے نے نواز شریف کے ساتھ مل کر ڈاکٹر شاہد مسعود کو اس کیس میں پھنسوایا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو کھل کر دھمکیاں بھی دی جاتی تھیں، اور نون لیگ کی جانب سے بار بار شاہد مسعود کو یہ پیغامات دی جاتے تھے کہ ہمارے خلاف بولنا بند کرو ورنہ تمہارے خلاف کیس لگ جائے گا، اور وہی ہوا۔ نواز شریف نے ایف آئی اے کے ذریعے ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام ڈلوا دیا، اور عدالت میں تو اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ اور بے بنیاد الزام کی وجہ سے شاہد مسعود کا نام ڈالا گیا، اور نون لیگ کی بدنیتی بھی کھل کر ثابت ہو گئی کہ کس طرح نون لیگ نے بدنیتی اور جھوٹ اور بلیک میلنگ کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام ڈلوا دیا، اور اس میں وہ تمام یلو جرنلزم کے علم بردار صحافی بھی شامل ہیں جنہوں نے شاہد مسعود کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہوا تھا۔ لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کیس میں جان نہیں ہے، میں آج نہیں تو کل رہا ہو ہی جاؤں گا، لیکن میڈیا کا احتساب ہونے جا رہا ہے، اور یہ احتساب مجھ تک نہیں رکے گا بلکہ مجھ سے آغاز ہوا ہے، اور مجھے کلیئر کرنے کے بعد باقی صحافیوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا کہ کس نے کتنی جائیدادیں بنائیں اور کرپٹ مافیا کے ساتھ مل کر کس نے پاکستان کے بیانیے کو نقصان پہنچایا، اور کن صحافیوں نے بیرونی فنڈنگ لے کر پاکستانی اداروں خاص طور پر فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور کون سے صحافی براہ راست سی آئی اے اور را کے پیرول پر ہوتے تھے، کون سے صحافی نے کتنے پلاٹ لیے اور اپنا ضمیر کا سودا کتنے پیسوں میں کیا۔ یہ سب کیسز اب شروع ہونے جا رہے ہیں اور احتساب کی چکی میں پسنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کی عدالت میں بے گناہی ثابت ہونا بہت
बहुत से लोगों की गुनाहगारी और बदनीयती साबित कर देती है। आपको ये भी बताते चलें कि चूंकि FIA वजीर आजम के अंडर में है, तो वजीर आजम इमरान खान ने FIA को खास हुक्म जारी किया था कि डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ जो सच बात है वो सामने लेकर आएं, और जो नून लीग ने प्रोपेगेंडा किया है और जो झूठे केसेस बनवाए हैं आप उनको दोबारा रिविजिट करें और अदालत में सच सच बताएं कि अगर शाहिद मसूद बेगुनाह है तो आप अदालत में इकरार करें कि वाकई शाहिद मसूद बेगुनाह है। यही वजह है कि अदालत में होने वाली समाअत के मौके पर FIA ने हाथ उठा लिए थे और अदालत को सच सच बता दिया था कि ये केसेस बेबुनियाद हैं। इनका नाम नून लीग ने जबरदस्ती अपने दौर हुकूमत में डलवाया था। हालांकि इससे पहले जितनी भी इंक्वायरियां हुई हैं और जितनी भी तफ्तीश हुई है इसमें डॉक्टर शाहिद मसूद का नाम नहीं है। गोया डॉक्टर शाहिद मसूद के हवाले से सच सामने लाने में वजीर आजम इमरान खान का भी किरदार नजर आता है और इस तरह नून लीग के बिछाए हुए जाल से डॉक्टर शाहिद मसूद को निकाल लिया गया। ये बात भी दरपर्दा साबित हो गई कि डीन्स क्रिएशन और स्पोर्ट सोल्यूशन नामी जाली कंपनियों का ताल्लुक नून लीग से था और इन जाली कंपनियों ने नून लीग के साथ मिलकर डॉक्टर शाहिद मसूद को इस केस में फंसवाया था। इसी तरह सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर शाहिद मसूद को वो डॉक्यूमेंट चाहिए थे जिसमें उन्होंने साइन करके अप्रूवल दी थी और उसमें दीगर 7 लोगों के दस्तखत भी हैं जो डॉक्टर शाहिद मसूद से पहले किए गए थे। यानी जब डॉक्यूमेंट चेयरमैन के पास अप्रूवल के लिए जाता है इससे पहले 7 लोगों के दस्तखत होना जरूरी होते हैं जो उस चेयरमैन के मातहत काम करते हैं। मसलन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वगैरह इन सब के दस्तखत लिए जाने के बाद चेयरमैन के पास ये डॉक्यूमेंट जाते हैं। तो डॉक्टर शाहिद मसूद को अपने केस को मजबूत करने के लिए वो डॉक्यूमेंट दरकार थे जिसमें दीगर 7 लोगों के दस्तखत भी शामिल थे जिन्होंने मंजूरी के लिए वो डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड किया था। और वो दीगर 7 लोग वही हैं जिन्होंने शाहिद मसूद को फंसवाया था और उनका ताल्लुक भी करप्ट माफिया के साथ निकला है। ये डॉक्यूमेंट करप्ट माफिया ने छुपा रखा था कि कहीं डॉक्टर शाहिद मसूद के हाथ न लग जाए और इसके नतीजे में शाहिद मसूद बेगुनाह साबित न हो जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ही डॉक्टर शाहिद मसूद की बेगुनाही साबित करती है और इसी तरह दीगर 7 लोगों को करप्शन में मुलविस करार देती है। इसीलिए करप्ट माफिया ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रही थी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट निकलवाने में भी वजीर आजम इमरान खान का किरदार नजर आ रहा है और ये डॉक्यूमेंट हासिल करके किसी न किसी तरह डॉक्टर शाहिद मसूद के हवाले किए गए और इस तरह डॉक्टर शाहिद मसूद की बेगुनाही साबित करने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने खुफिया किरदार अदा किया और नून लीग की चाल और इनके फैलाए हुए जाल से डॉक्टर शाहिद मसूद को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन वजीर आजम इमरान खान की एक बात यह है कि वो जिसकी मदद करते हैं खुफिया तरीके से करते हैं, वो खुद नुमाई और नुमाइश के शौकीन नहीं है। अगर कोई सच्चा और जरूरतमंद होता है, चाहे इसके साथ सियासी वाबस्तगी भी ना हो या कोई माली या दुनियावी फायदा ना हो, फिर भी इमरान खान उसकी मदद करते हैं। और वैसे भी पूरी कौम जानती है कि इमरान खान को ना तो दौलत की जरूरत है ना शोहरत की। ये दोनों चीजें तो उसी वक्त ही मिल गई थी जब नवाज शरीफ सियासत में कदम जमाने के लिए जनरल जिलानी को अपना मुंह बोला बाप कहता था और जरदारी सिनेमा घर के आगे चोरी की टिकटें ब्लैक में फरोख्त करता था। दौलत और शोहरत तो इमरान खान के कदमों में पड़ी थी, लेकिन इमरान खान ने अल्लाह ताला की दी हुई दौलत और शोहरत को अपने लिए एक आजमाइश समझा और इस दौलत और शोहरत को अवाम की भलाई और गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो दौलत और वो शोहरत जिसके मिलने के बाद अक्सर लोग बहक जाया करते हैं और राह रास्त से भटक जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में किसी शख्स का अल्लाह के रास्ते पर चलना और गरीबों की दस्तरासी करना, ये उन्हीं लोगों का काम होता है जिनका मकसद दौलत और शोहरत नहीं होता बल्कि अल्लाह को राजी करना होता है। और जो अल्लाह को राजी करने की जदोजहद करे तो दौलत और शोहरत तो उसके सामने सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती है और मखलूक के दिल में इसकी मोहब्बत जागुज़ी हो जाती है। यही हाल इमरान खान के साथ है। इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर ना भी बनते तब भी अवाम के दिलों में इनके लिए नेक ख्वाहिशात और जज्बा देखने से ताल्लुक रखता है। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक ना हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। यही वजह है कि इमरान खान की 22 साल जदोजहद के बाद इस कौम ने फैसला किया कि अपनी हालत को बदला जाए और ऐसे हुक्मरानों का इंतखाब किया जाए जिनकी खलवत और जलवत में तजाद ना हो, कौल फेल में तजाद ना हो, जो दुश्मनाने पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल सके और पिछले हुक्मरानों की तरह कौमी मफादात का सौदा ना करे। डॉक्टर शाहिद मसूद रिहाई के बाद अपनी नई सहाफती जिंदगी का आगाज करने वाले हैं और करप्ट माफिया के खिलाफ जदोजहद को एक नए लेवल पर लेके जाएंगे। हमें उम्मीद है डॉक्टर शाहिद मसूद जल्द सेहतयाब होंगे और अपने चाहने वालों के लिए दोबारा स्क्रीन पर नमूदार होंगे। जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी रखा हुआ है, मीडिया में डॉक्टर शाहिद मसूद ने भी ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी रखा हुआ है। पूरी कौम डॉक्टर शाहिद मसूद की मुंतजिर है कि वो आकर दोबारा ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज करें और
میڈیا میں بیٹھی مافیا اور کالی بھیڑوں کے چہروں سے پردہ ہٹائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔